हेलो एवरीवन वेलकम टू एसएस एजुकेशन। आज आम दशम श्रेणीर इतिहास बहिर प्रथम अध्यायर प्रथम पाठ जोटा कि भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजी आविर्भाव विषय अच्छी ये विषयटी आज आम पढ़ा। देख पृथ्वी इतिहास पृष्ठ जो केते जन विशिष्ट व्यक्ति नाम उल्लेख अच्छी से महात्मा गांधी अन्यतम। जातिर पिता महात्मा गांधी केवल भारत इतिहास नुहे समग्र विश्व जड़े जननायक भाव में परिचित। भारत राजनीति रे महात्मा गांधी प्रवेश भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे एक नूतन अध्याय सृष्टि करथिला। महापुरुषों पूरा नाम थिला मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी पूरा नाम थिला मोहनदास करमचंद गांधी। से 1869 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर 2 तारिख रे गुजरात पोरबंदर नामक स्थान रे जन्म ग्रहण करथिले। 1882 ख्रीष्टाब्द से कस्तूरबा विवाह जन्म ग्रहण करते केते मसीह 1869 अक्टोबर 2 तारिख रे जन्मदिन को आम गांधी जयंती रूपे अक्टोबर 2 तारिख रे पालन करुचे। तो से 1882 ख्रीष्टाब्द से कस्तूरबा को विवाह करथिले। कस्तूरबा को समस्ते श्रद्धारे बा बोली संबोधन करुथिले। गांधीजी क्या बा बोली संबोधन कर एमसीक्यू पड़ो मन रख कस्तूरबा को बा बोली संबोधन करा जाउथला। गांधीजी समस्त राजनीतिक कार्यकलाप से सहित रहुथिले एवं बहुत थर बंदी होइथिले। देख मु तुम जोड़ा इंपोर्टेंट से गुड़ा अंडरलाइन कर दूँ तुम मैंने बही से गुड़ा अंडरलाइन करदेव से गुड़ा ही तुम मैंने पढ़। गांधीजी जन्म गांधीजी केवे जन्म ग्रहण करते कस्तूरबा केवे विवाह करते क्या श्रद्धारे बा बोली संबोधन करा जाउथला एगुड़ाक मन रख तुम मैंने बही एगुड़ा अंडरलाइन करदेव। 1888 अक्टोबर मासरे गांधीजी बारिस्टरी पढ़ापी इंग्लैंड यात्रा कले। केते मसीह गांधीजी बारिस्टरी पढ़ापी इंग्लैंड यात्रा कले 1888। 1891 जून मासरे आईन शिक्षा समाप्ति पर से बारिस्टर भाव में राजकोट और बॉम्बे रे आईन व्यवसाय कले। जो सरीगला आईन बारिस्टरी भाव में राजकोट और बॉम्बे रे आईन व्यवसाय कले। दादा अब्दुल्ला नामक जड़े भारतीय मुसलमान व्यवसायी वकिल रूपे एक मोकदमा लड़ाई से दक्षिण आफ्रिका नाटाल नामक स्थान को जाइए। कहार मोकदमा लड़ाई क्यों स्थान को गांधीजी जाइए तुम मन रख। दादा अब्दुल्ला नामक जड़े भारतीय मुसलमान व्यवसायी वकिल रूपे मोकदमा लड़ाई से नाटाल नामक स्थान को जाइए मन रख अंडरलाइन कर दिया। देख जो गांधीजी आफ्रिका थे सी एमती देखा जाते श्वेतांग इंग्रेज मान वर्ण वैषम्य नीति जो कृष्णांग आफ्रिकीयों दक्षिण आफ्रिका काम कर भारतीय मान विभिन्न अत्याचार सम्मुखीन होते। भारतीय मान भोट दान अधिकार नाला से नाम पंजीकरण कर निर्वाचन कर देवा पड़ूला। से बसति स्थापन जनाकीर्ण अस्वास्थ्यकर परिवेश स्थान उद्दिष्ट कर राति 9टा पर घर बाहर को जापार और जनसाधारण पदचला रास्ता व्यवहार करें। से रेलगाड़ी प्रथम बा द्वितीय श्रेणी कोठरी यात्रा करें। तुम प्रश्न आसब श्वेतांग इंग्रेज मान वर्ण वैषम्य नीति जो कृष्णांग आफ्रिकीयों दक्षिण आफ्रिका काम कर भारतीय माने किपरि भाव में अत्याचार सम्मुखीन होते। ये पॉइंट गुड़ाक तुम लिख भारतीय भोट दान अधिकार नाला नाम पंजीकरण करने निर्वाचन कर देवा पड़ता। बसति स्थापन जनाकीर्ण अस्वास्थ्यकर परिवेश स्थान उद्दिष्ट कर देख मुझे अंडरलाइन करदे। ये पॉइंट गुड़ाक तुम मन रख तुम यहाँ 5 मार्क पढ़ार संभावना अच्छी। बुझल एगुड़ा अंडरलाइन कर दियो और एगुड़ा तुम निहाती भाव पॉइंट वाइज लिख परीक्षा मार्क मिल। सेठारे बास कर भारतीय व्यवसायी बणिक जहाज मालिक श्रमिक को स्वतंत्र मान कुली बोली संबोधन करें। जो व्यवसायी बणिक जहाज मालिक श्रमिक को स्वतंत्र मान कौन बोली संबोधन करते मन रख कुली बोली संबोधन करुते। कौन बोली संबोधन करते कुली। गांधीजी को कचेरी भितर पगड़ी काढ़ी कहुला। थरे से राति 9टार पादचला रास्तार चलुथिबारु
ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ରାତି 9ଟାରେ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣର ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ କୋଠରୀ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଏମିତି ସେଠାର ରୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ କୌଣସି ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଦେଉନଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ରେଳଗାଡିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନର ରେଳଗାଡିର ଗାର୍ଡ ଓ ପୋଲିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସହ ଉକ୍ତ ରେଳ କୋଠରୀରୁ ଠେଲି ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମନ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଉଠିଲା। ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1894ରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କେତେ ମସିହାରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ? ମନେ ରଖ, 1894 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିୟନ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକାର ନାମ କଣ ଥିଲା? ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିୟନ। ଏହାକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଦଉଛି, ତମେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଦିଅ। ଓକେ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ସେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସେ ଅସ୍ତ୍ରଟା କଣ ଥିଲା? ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର। 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିଜର ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉକ୍ତ ଆଇନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସହିତ ଧରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉକ୍ତ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ସେହି ଅସ୍ତ୍ର ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗର ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟର ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି କଳା ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ସରକାର ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। କେଉଁଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା? ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ। ଏହି ଅହିଂସ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୋଧରେ ସରକାରଙ୍କ ଦମନମୂଳକ ନୀତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୋରିତ କଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତି ସଫଳ ହେଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣୀତ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ 1908 ଅଗଷ୍ଟରେ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କଲେ। କେତେ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣୀତ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କଲେ 1908 ମସିହାରେ ଏବଂ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ଯୋଉ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବର୍ଷରେ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଶମିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା। 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥିବା ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବିହାରର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା। ଏହା ବିରୋଧରେ ସଂଗଠିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନୂତନ ସଂଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ହାର ମାନିଲେ ଏବଂ କେତେକ ଅପମାନଜନକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ସବୁରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଥିଲେ। ସେ ସମୟ ଆଉ ସବୁ ଇଏରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜୟ ହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଜେନେରାଲ ସ୍ମଟ୍ସ। ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଏସବୁ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କିଏ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ମନେ ରଖ, ଜେନେରାଲ ସ୍ମଟ୍ସ ସେ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତକୁ ଫେରିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କେତେ ମସିହାରେ ଫେରିଲେ ଭାରତକୁ? 1915 ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖ, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୋଖଲେଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1 ବର୍ଷ କାଳ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ ଓ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ମନୋଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ମହାନ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କିଏ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ?
ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କାହାକୁ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ? ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ମନେ ରଖ, ତାଙ୍କର ନାମ ଆଗରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିକଟରେ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ନିଷ୍ଠା ଓ ନିର୍ଭୀକତାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମତରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ଭୀରୁତା ନୁହେଁ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଓ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। 1917ରେ ଇଂରେଜ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ ନ କଲେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଭାରତରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ କେତେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳତା ତାଙ୍କର ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ହିଁ କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ତାଙ୍କର ସଫଳତା ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଗୋଟେ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାପରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ, ରାଓଲାତ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏଇଭଳି। ଆଉ 5 ନମ୍ବରରେ ତାଙ୍କର ଅଛି ଜାଲିଆନା ୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଏହିପରି 5ଟି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସଫଳ ପାଇଥିଲେ। ୟା ପର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ଯେତିକି ପଢିଲି ତମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ, ଆଉ ଯୋଉଟା ବି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଛି ସେଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖ। ସେଗୁଡ଼ା ନିହାତି ଭାବରେ ତମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତିଦିନ ଛାଡ଼ିବି ଓ ଆପଣ ଏହାକୁ ପଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।